विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। हूँ हितेश सर। तमने एक खास रिक्वेस्ट है कि विडियो आखो जोजो। आपणो पार्ट 3 है। आम आप स्टार्ट करीए छीए द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मजा आवशे। आखो विडियो जोशो એટલે 100% तमने आवडशे ज। बराबर। तेथी आखो विडियो जोजो। चालो स्टार्ट करिए टॉपिक ने। तो आपणो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एटले के प्रकाशनुं परावर्तन। द फिनोमिना एटले के घटना, बराबर, एक इवेंट ऑफ लाइट रेस, द फिनोमिना ऑफ लाइट रेस बाउंसिंग बेक एटले के पाछू वळવું इन द सेम मीडियम, एक ज मीडियम में, एक सरखा मीडियम में, ऑन स्ट्राइकिंग अथड़ाई ए पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। मतलब के तमने एक एक्जाम्पल द्वारा समझावुं। तमे एक टेनिसनो बॉल ल्यो। आ टेनिसना बॉलने तमे तमारा घरनी जे दीवाल छे ए दीवाल साथे अथड़ावो तो शुं थाय? टेनिसनो बॉल पाछो तमारा हाथमां अथड़ाईने दीवाल साथे स्ट्राइक थई अने पाछो तमारी हाथमां आवे छे। एवी ज रीते अहींया आपणे टेनिसना बॉलनी वात नथी करवानी, पण केनी वात करवानी छे? लाइट रे। तो लाइट रे शुं थशे? तो के भाई लाइट रे जे धारो के कोई ऑब्जेक्ट साथे आ रीते आम अथड़ाशे अने अथड़ाई, बराबर, अथड़ाई एटले के स्ट्राइक थईने तो भाई एवी फिनोमिना, द फिनोमिना ऑफ लाइट रे एटले आ कोण छे? तो के लाइट रे। शुं थाय छे? बाउंसिंग बेक। तो અહીંથી લાઇટ રે જ્યારે આના સાથે સ્ટ્રાઇક થાય છે અને પછી શું છે? આમ પાછું બાઉન્સિંગ બેક એટલે પાછું વળે છે, બાઉન્સિંગ બેક થાય છે ઇન ધ સેમ મીડિયમ। મીડિયમ કેવું છે? તો કે સેમ છે, સેમ મીડિયમ ઓન સ્ટ્રાઇકિંગ એ પોલિશ સરફેસ। मतलब આપણે અહીંયા કેની વાત કરીએ છીએ? જેનું પોલિશ સરફેસ હોય એટલે કે ખાસ કરીને આપણે જે પ્લેન મિરરની અહીંયા વાત કરીએ છીએ, બરાબર, કે એવી વસ્તુ જે પોલિશ જે એકદમ તેની વાત કરી છે, મિરરની વાત કરી છે, બરાબર, ખાસ કરીને પ્લેન મિરર। तो आने आपणे शुं कहीए छीए? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एटले के प्रकाशनुं परावर्तन। पण रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्लेन मिरर सिवाय थई शके, बराबर, एवुं नथी के खाली प्लेन मिरर में ज थाय, बराबर। तो पाछुं आपणे गुजरातीमां जोई लईए। कोईपण वस्तु पर प्रकाश आपात करता, तो मैं तमने समजाव्युं। धारो के कोई एक वस्तु छे एनी पर आपणे प्रकाश छे, आ प्रकाशने किरण मोकलीए એટલે કે આપાત કર્યું કહેવાય। આ શું કર્યું કે આપણે પ્રકાશનું કિરણ જ્યારે આવે એને શું કહેવાય? આપાત કરતા વસ્તુની સપાટી પર। આ વસ્તુની શું થઈ ગઈ ભાઈ? આ વસ્તુની સપાટી કહેવાય, બરાબર। આ વસ્તુની શું છે? સપાટી। સપાટી પરથી પ્રકાશના પ્રકાશનું કિરણ અહીંયા આવશે, આની સાથે અથડાશે અને પાછું આમ વળશે તો કિરણોની પાછા વળવાની પ્રક્રિયાને પ્રકાશનું પરાવર્તન કહે છે। मतलब કે આ જે કિરણ અહીંયા આવ્યું એટલે કે આપાત થયું અને પછી અહીંયા સાથે અથડાઈને કે ભટકાઈને પાછું શું વળે છે? તો કે પાછું વળે છે। આ ઘટના આપણે જોઈ લીધી છે, બરાબર, પાછું વળે છે। આ જે ઘટના છે એને શું કહેવામાં આવે છે? તો કે પ્રકાશનું પરાવર્તન કહેવામાં આવે છે। તેને શું કહેવામાં આવે છે? પ્રકાશનું પરાવર્તન। દાખલા તરીકે અરીસો, બરાબર, દાખલા તરીકે અરીસો। અરીસો બે પ્રકારના છે। એક તો કેવો અરીસો? તો કે એક તો સમતલ અરીસો, બીજો આવશે ગોલીય અરીસા। ગોલીય અરીસાના પણ બે પ્રકાર છે, એક બહિર્ગોળ અરીસો અને એક છે અંતર્ગોળ અરીસો, પણ એ આપણે ડિટેલમાં આગળ ભણશું, બરાબર। तो आ जे अरीसा उपरथी अथवा तो लेन्स उपरथी जे प्रकाश पाछो वळे छे ए पाछा वळवानी जे घटना छे एने ज आपणे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एटले के प्रकाशनुं परावर्तन कहीए छीए। तो आने थोडुं डिटेलमां आपणे समजीए। तो अहींया मैं एक अरीसो जो दोर्यो छे, बराबर, एक मैं अरीसो दोर्यो छे जेनी आ शुं छे? तो के आ बाजू मैं आ एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस छे। मतलब के अहींया जे किरणो आवशे ए रिफ्लेक्ट थशे। आ एक शू दोरी है? मैं एक सरफेस दोरी है। आ मैं शू दोर्यो छे? अरीसो। तो आपणे लखी लई आने आपणे शू कहीशुं? मिरर। शू कहीशुं? मिरर। आने शू कहीशुं आपणे? मिरर। मिरर એટલે ગુજરાતીમાં આને કહેવાય અરીસો। શું કહેવાય? અરીસો। આને કહેવાય અરીસો। આ એક મિરર છે એટલે કે અરીસો છે। તો અહીંયા વ્યવસ્થિત લખી લઈએ, માર્કું લખાણું નથી। તો મિરર એટલે શું કહેવાય? તો કે અરીસો। क्लियर? आ एक मिरर है, आ एक अरीसो है। सूतेली आ हालत में अरीसो है, मतलब कि आपणे आडो राख्यो छे। हवे शुं थशे? तो के आनी अंदर एक किरण आपात थशे, एटले के एक किरण, धारो के प्रकाशनुं आ शुं छे? तो के रे ऑफ लाइट छे। प्रकाशनुं एक किरण छे, तो रे ऑफ लाइट आ ज्यारे आव्युं छे, मतलब के आ आपात करवामां आव्युं छे एटले एने शुं कहेवाय इंग्लिशमां? तो इंग्लिशमां आना माटे वर्ड छे इंसिडेंट रे। આપણે વ્યવસ્થિત અક્ષરમાં જ લખીએ, એને કહેવામાં આવે છે ઇન્સિડેન્ટ રે। ઇન્સિડેન્ટ રે આને કહેવાય ઇન્સિડેન્ટ રે। ગુજરાતીમાં એને કહેવાય આપાત કિરણ। ગુજરાતીમાં શું કહેવાય એને? આપાત કિરણ। तो जो पहली वस्तु के एक प्रकाशનું કિરણ છે કે પ્રકાશનો એક ઇન્સિડન્ટ એક રે છે, એ શું કર્યું? તો કે આપાત થયું। मतलब કેની ઉપર આપાત થયું? તો કે મિરર ઉપર, બરાબર।
એક મિરર ઉપર આપાત થયું. તો હવે અહીંથી જે કિરણ અહીંયા આવ્યું બરાબર એટલે ઇન્સિડન્ટ થયું. તો એ જે આ પોઈન્ટ છે આ પોઈન્ટને કહેવામાં આવે, એનું પણ આપણે નામ જાણી લઈએ. પોઈન્ટને શું કહેવામાં આવે? ધ પોઈન્ટ ઓફ ઇન્સિડન્સ. શું કહેવામાં આવે? પોઈન્ટ ઓફ ઇન્સિડન્સ. ગુજરાતીમાં એને કહેવામાં આવે આપાત બિંદુ. શું કહેવામાં આવે? આપાત બિંદુ. શું કહેવામાં આવે? આપાત બિંદુ. તો આ આપાત કિરણ થયું એટલે કે ઇન્સિડન્ટ રે થયું, આ પોઈન્ટ ઓફ ઇન્સિડન્સ થયું, અને આ થયું આપાત બિંદુ. ગુજરાતીમાં આપાત કિરણ, આપાત બિંદુ. હવે શું થશે? તો કે અહીંયા અથડાણું પાછું થશે, બાઉન્સિંગ બેક થશે. જે પાછું થાય બાઉન્સિંગ બેક, જે બાઉન્સિંગ બેક થયું એટલે કે પાછું જે કિરણ ગયું એને આપણે કહેશું રિફ્લેક્ટેડ રે. શું કહેવામાં આવશે? આને કહેવામાં આવશે રિફ્લેક્ટેડ રે. મતલબ કે પરાવર્તિત, ગુજરાતીમાં એને કહેવાય પરાવર્તિત, એટલે કે પરાવર્તન પામેલું પરાવર્તિત કિરણ. શું કહેવાય? પરાવર્તિત કિરણ. હવે મારે વચ્ચે શું કરવું પડશે? વચ્ચે એક નોર્મલ દોરવો પડશે. કેવી રીતે? તો કે વચ્ચે એક મારે એક નોર્મલ દોરવું પડશે. કઈ રીતે? તો કામ એ રીતે તો કે વચ્ચે મારે શું દોરવું પડશે? એક નોર્મલ દોરવું પડશે. બરાબર? એક નોર્મલ. બરાબર? એક નોર્મલ મારે દોરવો પડશે. નોર્મલ શું કામ દોર્યો? અથવા તો ગુજરાતીમાં નોર્મલ એટલે એને લંબ કહેવાય, અથવા તો લંબ. તો કોઈ પણ સરફેસને 90 ડિગ્રીએ જે દોરવામાં આવે, 90 ડિગ્રીએ આપણે જે આ દોર્યું એને શું કહેવાય? નોર્મલ અથવા તો લંબ. એ કેટલા ડિગ્રીએ હશે? 90 ડિગ્રીએ. કેટલી ડિગ્રીએ? આ 90 ડિગ્રી હશે નોર્મલ. બરાબર? ગુજરાતીમાં એને શું કહેવાય? લંબ. બરાબર? તો શું કામ મેં આ દોર્યું? તો કે મારે આ એંગલ જોવો છે કે ભાઈ ઇન્સિડન્ટ રે અને નોર્મલ વચ્ચે આ કેટલા એંગલે આવે છે અને આ કેટલા એંગલે. તો મારે આ એંગલ જોવો હોય તો મારે વચ્ચે શું કરવું પડે? એક નોર્મલ દોરવો પડે. શું દોરવો પડે? એક નોર્મલ. તો મને જો અહીંયા એક એંગલ મળ્યો, આ એંગલ ઇન્સિડન્ટ રે છે એનો આઈ લઈ લો, તો આ એંગલને શું કહેવાય? એંગલ આઈ. આ એંગલ આઈ છે એનું આપણે નામ આપી દઈએ. તો એ એંગલ આઈને આપણે કહેશું, શું કહેશું? તો કે એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્સ. શું કહેશું? એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્સ. એંગલ આઈને શું કહેશું? એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્સ. ગુજરાતીમાં એને કહેશું આપાત કોણ. એટલે આપાત કોણ એટલે આપાત ખૂણો. એને કહેશું આપાત કોણ. એવી જ રીતે અહીંયા પણ એક ખૂણો બને છે, તમને દેખાય તો. જો અહીંયા એક ખૂણો બને છે, આ ખૂણાને કહેશું એંગલ આર. શું કહેશું? એંગલ આર. તો એંગલ આર આપણે કહેશું. મતલબ કે આને શું કહેશું? તો એંગલ ઓફ રિફ્લેક્શન. કેમ કે અહીંયા શું થયું છે? આનું રિફ્લેક્શન થયું. અહીંયા એંગલ બનશે, શું કહેશું આપણે? એંગલ ઓફ રિફ્લેક્શન. અને એને ગુજરાતીમાં આપણે કહેશું પરાવર્તિત કોણ અથવા તો પરાવર્તન. પરાવર્તન કોણ. શું કહેશું? પરાવર્તન કોણ. આને આપણે કહેશું પરાવર્તન કોણ. તો આ આપાત કોણ, આ પરાવર્તન કોણ, એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્સ અને એંગલ ઓફ રિફ્લેક્શન. હવે એના પછી આપણે તો કે જોઈ કે અહીંથી આ રિફ્લેક્ટ થયું, મતલબ કે કિરણ આપણે અહીંયા આપ્યું, એક આપણે રે અહીંયા આપ્યું, અહીંથી શું રિફ્લેક્ટ થયું. તો જે આ સપાટી છે, આ જે સપાટી છે આગળની જે આ સપાટી છે, અહીંયા જગ્યા નથી એટલે અહીંયા હું લખું છું. જે આ સપાટી છે, આખી આ જે સપાટી છે, આ સરફેસ છે, એને કહેવામાં આવશે રિફ્લેક્ટિંગ સરફેસ. શું કહેવામાં આવશે? રિફ્લેક્ટિંગ સરફેસ. શું કહેવામાં આવશે? રિફ્લેક્ટિંગ સરફેસ. ગુજરાતીમાં એને કહેવાય પરાવર્તક સપાટી. શું કહેવાય? પરાવર્તક સપાટી. તો આ રીતે તમે આખું દર્શાવી શકો. નોર્મલનું અહીંયા સમાસ છે ને એટલે નોર્મલનું અહીંયા નીચે લખું છું. નોર્મલ કેને તમે કહેશો? તો લખો નોર્મલ. નોર્મલ એટલે શું? અથવા તો ગુજરાતીમાં લંબ એટલે શું? તો નોર્મલનું લખીએ નોર્મલ ડ્રોવન એટ ધ પોઈન્ટ. જો દોરવામાં આવ્યો ધ પોઈન્ટ. પોઈન્ટ ક્યાં? તો કે પોઈન્ટ ઓફ ઇન્સિડન્સ. એટ ધ પોઈન્ટ ઓફ ઇન્સિડન્સ ઓફ રિફ્લેક્ટિંગ. ક્યાં દોરવામાં આવ્યો? રિફ્લેક્ટિંગ સરફેસ. ક્યાં? રિફ્લેક્ટિંગ સરફેસ. ગુજરાતીમાં એટલે કે આ જે રિફ્લેક્ટિંગ સરફેસ છે એના જે પોઈન્ટ છે ત્યાં આપણે શું દોર્યો? તો કે આ નોર્મલ દોર્યું. આપણે આ શું દોર્યું? આ નોર્મલ દોર્યું. બરાબર? એ જ આ કહેવા માંગે છે. ડ્રોવન એટ ધ પોઈન્ટ ઓફ ઇન્સિડન્સ
ઇન્સિડન્સ કેની ઉપર તો કે ઓન રિફ્લેક્ટિંગ સરફેસ, કેની ઉપર તો કે ઓફ રિફ્લેક્ટિંગ સરફેસ, બરાબર. ત્યાં આપણે દોર્યો, ગુજરાતીમાં લખી નાખી. લંબ એટલે શું? આપાત બિંદુએ, આ શું છે? આપાત બિંદુ. આપાત બિંદુએ, આપાત બિંદુએ કે જ્યાં આપણે શું આપ્યું તો કે આપાત કિરણ, આપાત બિંદુએ પરાવર્તક સપાટી, આ શું છે? એની પરાવર્તક સપાટી, મતલબ આપણો જે આરીસો છે જેની સામે આપણે જોઈ છીએ એને શું કહેવાય? પરાવર્તક સપાટી. અને જે પાછળની જે સપાટી છે એને પરાવર્તક સપાટી ન કહેવાય, કેમ કે અહીંયાથી પરાવર્તન થતું નથી. તો આપાત બિંદુએ, આપાત બિંદુએ, આપાત બિંદુએ પરાવર્તક સપાટી પર દોરેલો લંબ, દોરેલો લંબ, આપાત બિંદુએ પરાવર્તક સપાટી પર દોરેલો લંબ. તો આ રીતે આપણે એને દર્શાવી શકીએ. હવે આના અમુક નિયમ છે, એ નિયમ આપણે જોઈ લઈએ. તો નિયમ શું છે? તો પેલો નિયમ જો સૌથી ઇઝી છે કે લોસ જોઈ લઈ, આ લખી નાખી, લોસ ઓફ રિફ્લેક્શન, અને ગુજરાતીમાં આપણે કહેશું પરાવર્તનના નિયમો. તો જો જોઈ લે લોસ ઓફ રિફ્લેક્શન અથવા પરાવર્તનના નિયમો, તો જો પેલો નિયમ તમને સમજાવું, એંગલ આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એંગલ આર. મતલબ શું? એંગલ આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એંગલ આર, મતલબ કે એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓફ રિફ્લેક્શન, એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એંગલ ઓફ રિફ્લેક્શન. એટલે ગુજરાતીમાં આપાત કોણ બરાબર પરાવર્તિત કોણ. આપાત કોણ ને પરાવર્તિત કોણ એક છે. મતલબ શું થયું? જો તમને સમજાવું કે આ ખૂણો જો 30 નો હોય તો આ ખૂણો 30 નો થાય, આ ખૂણો 40 નો હોય તો આ ખૂણો 40 નો થાય, આ ખૂણો 50 નો હોય તો આ ખૂણો 50 નો થાય, આ ખૂણો 60 નો હોય તો આ ખૂણો 60 નો થાય, આ ખૂણો 0 હોય તો આ ખૂણો શું થાય? 0. મતલબ આ ખૂણો હશે એ જ આ ખૂણો થશે. એના પછી આપણે સમજી લઈએ, એના પછીનો લોસ છે જે આમાં મેં લખેલો છે, જોઈ લે. ઇન્સિડન્સ રે, રિફ્લેક્ટેડ રે, નોર્મલ all lies in same plane. Incidence ray, reflected ray and normal all lies in a same plane. મતલબ incidence ray એટલે કોણ? તો જો આ incidence ray, આ normal અને આ reflected ray ત્રણેય ક્યાં છે? તો કે એક સેમ પ્લેનમાં છે. કેવી રીતે તમને સમજાવું? તો જો ધારો કે આ નોર્મલ હોય, આ તમારો incidence ray હોય, અને આ તમારું શું હોય? તો કે reflected ray હોય. આ તમારું આ રીતે હોય, તો આ આવી રીતે કોઈ દી નહીં મળે. આવી રીતે આમ ઊભું આ રીતે નહીં મળે, કે આ આવી રીતે નહીં મળે, કે આ આવી રીતે નહીં મળે, બરાબર. ત્રણેય કેવા હશે? સેમ પ્લેનમાં હશે. આ રીતે હશે. ત્રણેય કેવા હશે? સેમ પ્લેનમાં હશે, બરાબર. તો ગુજરાતીમાં આપણે જોઈ લઈએ આ વસ્તુ, જે આમ જ થશે. શું થશે? આપાત કિરણ નોર્મલ એટલે કે લંબ અને પરાવર્તિત કિરણ ત્રણેય કેવા હશે? તો કે એક જ સમતલમાં હશે. તો આ બીજો નિયમ થયો. આપાત કિરણ, પરાવર્તિત કિરણ જોઈ લઈ. આપાત કિરણ, પરાવર્તિત કિરણ અને સપાટીને આપાત બિંદુએ દોરેલો લંબ બધા એક જ સમતલમાં હોય. તો મેં તમને સમજાવી દીધું, ત્રણે ત્રણ ક્યાં હોય? એક જ સમતલમાં. જો આ આપાત કિરણ, આ લંબ અને આ રિફ્લેક્ટેડ રે એટલે કે પરાવર્તિત કિરણ ત્રણે એક જ સમતલમાં છે. એનું સમતલ ચેન્જ થશે નહીં. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ અને ખૂબ જ મહત્વની તો એ કઈ છે? તો કે ધારો કે હું એમ કહું કે એંગલ આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, તો એંગલ આર કેટલો થાય? તો તમે કહેશો કેટલો થાય? જો આપણને ખબર છે એંગલ આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એંગલ આર, મતલબ કે આપાત કોણ બરાબર શું થાય છે? તો કે પરાવર્તિત કોણ, અથવા તો એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એંગલ ઓફ રિફ્લેક્શન, બરાબર. તો કેવી રીતે? તો એમ કહેવા માંગે છે કે ધારો કે આ કોઈ તમારે મતલબ કે આનો એંગલ છે. હવે આપણે એમ કહેતા હતા કે આટલો એંગલ છે, પણ એમ નથી કહેતા. તો અહીંયા એંગલ આઈ મળશે, પણ અહીંયા એંગલ કેવો છે? 0. મતલબ કે કેની ઉપર? તો કે લંબની ઉપર જ શું આવે છે? તો કે ઇન્સિડન્સ રે આવે છે, એટલે કે આપાત કિરણ આવે છે. આપાત કિરણ ક્યાં આવે છે? લંબની ઉપર આવે છે. તો પાછું જે કિરણ છે એ પણ એનો એંગલ પણ કેવો થશે? 0. કેમ કે એંગલ આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એંગલ આર.
મતલબ કે જો કોઈ એવું કિરણ હશે જે નોર્મલમાંથી પાસ થશે, ધારો કે આ ટાઈપનું હોય, કોઈ નોર્મલમાંથી જો કોઈ રે પાસ થશે તો પાછું એંગલ શું થશે, રિફ્લેક્ટિવ સપાટીમાંથી શું થશે તો કે રિફ્લેક્ટ થઈને અને પાછું નીકળી જશે. ગુજરાતીમાં સમજી લઈ, જો આપાત કિરણ આપણે એવી રીતે આપશું રિફ્લેક્ટેડ સપાટી ઉપર નોર્મલ ઉપર આપશું તો પાછું એની મેળે આવી જશે. મતલબ કે કોઈ પણ આપણે આને સીધું કરીને દોરી શકીએ આવી રીતે કે ધારો કે આવો કોઈ અરીસો હોય, તમે અહીંયા ઊભા હો, તમે ધારો કે આમ ઊભા હો, ધારો કે આમ કિરણ પાસ થશે, આમ કિરણ જશે, આમ ધારો કે આપાત કિરણ થશે, એટલે કે આપાત કિરણ એટલે ગુજરાતીમાં એને શું કહેવાય તો કે ઇન્સિડન્સ રે કહેવાય. તો ઇન્સિડન્સ આમ જશે તો એનું જે રિફ્લેક્ટેડ કિરણ હશે, જે પાછું વળશે કિરણ, જે બાઉન્સ બેક થશે, એ પણ એ જ દિશામાં પાછું થશે, કેમ કે એંગલ I ઇઝ ઇક્વલ ટુ એંગલ R. મતલબ કે આનો એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એંગલ ઓફ રિફ્લેક્શન. થેન્ક યુ. જોજો અને ખાસ આખો વિડીયો જોજો. અને મેં મહેનત કરી છે, કાંઈ સજેશન હોય તો ખાસ કોમેન્ટમાં લખજો. વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉત્સાહ વધારજો. તમારો આભાર. થેન્ક યુ.